Hello friends, now today we will see SN2 reaction, its kinetics and what is the mechanism of SN2 reaction. Let's see. So SN2 reaction. SN2 reaction. Yesterday you seen that there are two types of nucleophile substitution reaction mechanism, SN1 and SN2. That mechanism are decided from the how many number of molecules involved in the rate determining step, that is in the slow state. So there are two types of mechanism, SN1 mechanism and SN2 mechanism. So let's see what is SN2 mechanism. So let's see what is SN2 reaction and its mechanism. So in this topic we will see the kinetics of this SN2 reaction and its mechanism. Okay. So for that purpose, let's consider the general reaction hydrolysis of methyl bromide. So let's take an example of hydrolysis of methyl bromide. So this is a methyl bromide. Methyl bromide. This is an example of the SN2 reaction. How it is? Let's see. So there is formation of alcohol, methyl alcohol, plus there is a departure of leaving group. Okay. So this is a methanol or methyl alcohol, and this is a leaving group. Okay. This is a hydrolysis of methyl bromide, and this reaction goes by the SN2 mechanism. Okay. Let's see first what is the kinetics of this reaction. What's kinetic study of this reaction? Kinetic study says that this reaction is a second order reaction. That is, its rates depends on the concentration of reactant as well as concentration of the nucleophile. In this reaction, this is this OH plays a role of nucleophile. Okay, because it's attack on carbon. In previous lecture we said that OH having a dual nature, it can be act as a Lewis base or it can act as a nucleophile also. So in this reaction, the OH plays a role of nucleophile because it attacks on the carbon atom. So this is a nucleophile. Okay. So kinetic study shows that this reaction is a second order reaction. That is, the speed of this reaction or rate of this reaction depends on concentration of reactant as well as concentration of nucleophile. So rate is directly proportional to concentration of reactant. So in this reaction, reactant is methyl bromide and into concentration of nucleophile, that is OH minus. So order of this reaction is 1 plus 1. So rate, this proposition sign can be removed by putting rate constant, that is K2. Why K2? Because it is a second order reaction. So here we use the notation 2. So concentration of CH3Br, that is methyl bromide. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण ही रिएक्शन जर बघितली, याचा रेट जो आहे कायनेटिक स्टडी जो सांगतोय की याचा रेट जो डिपेंड असणार आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन प्रोडक्टच्या आणि न्यूक्लियोफिलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. आणि आपण हे जर प्रोपोर्शन काढायचं ठरलं तिथं रेट कॉन्स्टंट आपल्याला टाकावं लागेल, दॅट इज K2 का वापरला, 2 का वापरलं तर हे रिएक्शन जे आहे आपण SN2 घेतो त्यासाठी, आणि आपण ज्यावेळेस SN1 घेणार आहे त्यावेळेस K1 वापरणार आहे. ठीक आहे. ही बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन म्हणून आपण इथं K2 वापरलेला आहे. सो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल. ओके. Here K2 is equal to second order rate constant. Second order rate constant, or it can be called as a proportionality constant. काल आपण बघितलं की SN1 आणि SN2 हे रिएक्शनचे दोन प्रकार आहेत आणि ते कशावरून ठरवतात, तर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किंवा स्लो स्टेप मध्ये जे काही मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व आहेत त्यावरून SN1 आणि SN2 दॅट इज युनिमॉलिक्युलर और बायमॉलिक्युलर रिएक्शन्स ठरवले जातात. तर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप काय आहे, तर जी स्टेप आता हे एखादी रिएक्शन जर घेतली, सपोज CH3Br हीच रिएक्शन आपण घेऊया, हायड्रोलिसिस CH3OH प्लस Br मायनस. ओके. जर ही रिएक्शन आपण कन्सिडर केली तर ही आपण जर सिंगल स्टेप दाखवतो, याचे जर थेरॉटिकल जर स्टडी केलं तर ही रिएक्शन जी आहे नंबर ऑफ स्टेप्सनी कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये खूप सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्व्हॉल्व असणार आहेत. ही ओव्हरऑल रिएक्शन्स आहे, यामध्ये ही नंबर ऑफ स्टेप्स त्यामध्ये असणार आहेत.
ही फायनल नेट रिझल्ट असणार आहे का ह्यामध्ये मिथिल ब्रोमाइड हा OH बरोबर रिॲक्ट होऊन त्यापासून अल्कोहोल तयार होतो, ही नेट रिझल्ट असणार आहे. तर थेरॉटिकल जर स्टडी करते हे नंबर ऑफ स्टेप्सनी बनलेले असतात. आता ह्या नंबर ऑफ स्टेप्समध्ये जी काही स्लो स्टेप असणार आहे त्या स्टेपमध्ये जेवढे मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व असतील त्यानुसार ती रिॲक्शनचा टाईप ठरवला जातो. म्हणजेच एक मॉलिक्युल असतील त्यामध्ये फक्त रिॲक्टंट जर इन्व्हॉल्व असेल तर त्याला युनिमॉलिक्युलर म्हणतात. रिॲक्टंट ॲज वेल एज न्यूक्लियोफिल जर असेल त्याला बायमॉलिक्युलर म्हणतात. आणखी तिसरा जर रिॲक्टंट त्या ठिकाणी असेल तर त्याला ट्रायमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स म्हणतात. अशा प्रकारे जे काही स्लो स्टेप आहे रिॲक्शनची त्या स्टेपमध्ये जेवढे मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व असणार आहेत त्यानुसार त्याचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. ठीक आहे. तर आता ही स्लो स्टेपच का तिथं कन्सिडर केली जाते, तर एखाद्या सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. हा डोंगर असेल. ओके. आता हा एखादा व्यक्ती जो आहे तो हा डोंगर चढत असताना ही एक स्टेप घेऊया आणि दुसरा जो आहे समजा आपण एखादा व्यक्ती तो एखादा डोंगर त्यावरून उतरतोय. तर यावेळेस आपण त्याला तो व्यक्ती चांगल्या प्रकारे कधी ओळखू शकतो, डोंगर चढत असताना की डोंगर उतरत असताना. तर आपलं इथं जर ऑब्झर्वेशन बघितलं तर तो आपला डोंगर चढत असेल त्याला खूप एनर्जी खर्च करावं लागणार आहे. म्हणजे तो स्लोली त्या ठिकाणी काय करणार आहे, वर चढत चालणार. त्यावेळेस आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की कोण व्यक्ती आहे, काय करतोय, हसतोय का रडतोय, आपण त्या ठिकाणी ओळखू शकतो. पण जर तोच व्यक्ती जर एकदा डोंगर उतरायला लागला तर आपण त्या व्यक्तीला बघू शकत नाही किंवा आयडेंटिफाय करू शकत नाही कोण व्यक्ती आहे. कारण तो त्या ठिकाणी त्याची जी स्टेप्स असेल तो एकदम फास्टली खाली येणार आहे, आपण त्याला आयडेंटिफाय करू शकत नाही. म्हणून कोणतीही रिॲक्शन जर स्टडी करायची असेल कायनेटिक्समध्ये तर त्याची स्लो स्टेप कन्सिडर केली जाते. कारण जेणेकरून आपण त्या स्लो स्टेपमध्ये कोणते बॉन्ड फॉर्म होतात, कोणते बॉन्ड ब्रेक होतात किंवा कोणता रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन किंवा न्यूक्लियोफिलचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केल्यानंतर काय फरक पडू शकतो हे आपण फक्त कशामध्ये चेंज करू शकतो, स्लो स्टेपमध्ये करू शकतो. फास्ट स्टेपमध्ये आपण त्याला आयडेंटिफाय करू शकत नाही कारण तिथं आपल्याला तेवढा वेळ नसतो ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी. स्लो स्टेप इज इम्पॉर्टंट इन कायनेटिक्स. मग त्या स्लो स्टेपमध्ये किती मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व आहेत त्यानुसार ती रिॲक्शनचे टाईप आहे युनिमॉलिक्युलर, बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स. तर हे SN2 मध्ये काय बायमॉलिक्युलर म्हणजे ह्या SN2 रिॲक्शनची जी काही स्लो स्टेप असणार आहे त्यामध्ये 2 मॉलिक्युल इन्व्हॉल्व असतात. सो दिस कॉल्ड ॲज अ बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन. आणि मग हा कायनेटिक स्टडी सांगतो का ही सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन आहे. सेकंड ऑर्डर म्हणजे बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स. ठीक आहे. Let's see the proposed mechanism for SN2 reaction. As we know that this is SN2 reaction is a second order reaction, that is its rates depend on concentration of reactant as well as concentration of nucleophile. Okay, so let's consider one scientist Ingold proposed that the nucleophile attacks from the on the reactant from the backside. Okay, let's see how it is. Okay, this is a three-dimensional structure of methyl bromide. So this bond is on the plane. This dotted line hydrogen on is below the plane, and this dark bonded so hydrogen is above on the plane. Okay, so Ingold proposed that this nucleophile attacks on this aliphatic carbon from the back side because it steric hindrance from the front side because of large size of bromine. Ingold scientists proposed that the SN2 in SN2 mechanism there is a backside attack of the nucleophile because from the front side there is a steric hindrance of the leaving group. Okay, here is leaving group is Br. So there is steric hindrance from the front side. So nucleophile prefers to attack from the back side. इथं जर बघितलं आपण तर ह्या इंगोल्ड सायंटिस्ट जो आहे त्यांनी प्रपोज मेकॅनिझम मध्ये सांगितले का हा जो न्यूक्लियोफिल आहे तो बॅक साइडनेच अटॅक करणार बिकॉज ऑफ फ्रंट साइड इज ब्लॉक बाय द लिव्हिंग ग्रुप. सो ही जी स्टेप आहे ही स्लो स्टेप आहे बिकॉज इथं जी काही येणार आहे इथं बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आहे ही बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कशी असणार आहे, स्लो स्टेप असणार आहे बिकॉज इथं आपल्याला एनर्जी काय करायला लागते, इनपुट करायला लागते, त्यामुळे ती रिॲक्शन कशी आहे, स्लो आहे. आता ज्यावेळेस इथं पूर्ण अटॅक होणार आहे त्या ठिकाणी इथं जर बघितलं तर ही ट्रायगोनल बायपिरामिड एक ट्रान्झिशन स्टेट तयार होणार आहे. ओके, तर इथं जो बॉन्ड आहे हा पार्शियली फॉर्म आणि पार्शियली ब्रेक बॉन्ड असणार आहे. ओके, सो इथला जो बॉन्ड असणार आहे हा पार्शियली फॉर्म झाला असेल, इथला जो बॉन्ड आहे तो पार्शियली ब्रेक झाला असेल, अशी ट्रान्झिशन स्टेट त्या ठिकाणी असणार आहे. आता इथं जर हायब्रिडायझेशन जर कन्सिडर केलं तर sp3 हायब्रिडायझेशन आहे बिकॉज इट इज अलिफॅटिक कार्बन. सो अलिफॅटिक कार्बन इज sp3 हायब्रिडाइज. मग ह्या ठिकाणी याचं जे हायब्रिडायझेशन आहे sp3 आहे. आता हे ट्रान्झिशन स्टेट ज्यावेळेस तयार होतं त्यावेळेस हे जे बॉन्ड आहे हे थोडेसे यांचं अंतर जे आहे जास्त असणार ह्या बॉन्डपेक्षा.
सो आपल्या जर ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये फक्त आपण काय करणार आहे मग कन्सिडर हे 3 जे हायड्रोजन्स आहेत हेच फक्त आपण ट्रान्झिशन स्टेटमध्ये हायब्रिडेशनसाठी आपण कन्सिडर करणार आहे, बिकॉज हे जे आहे हा बॉन्ड्स तयार झाले हा ब्रेक झाले हा फॉर्म झाला म्हणून आपण त्यांना थोडंसं निग्लेक्ट करणार. आणि मग हे जे काय बॉन्ड फॉर्म हे राहिले 3 जे आहेत त्यांच्या हायब्रिडायझेशन म्हणून असं लक्षात येईल की ही ट्रान्झिशन स्टेट जी आहे ही sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे. ठीक आहे. आणि नंतर हा जो बॉन्ड आहे पूर्णपणे डिफॉल्ट झाल्यानंतर ब्रेक झाल्यानंतर इथे जे फॉर्मेशन तयार होतं हे पुन्हा परत एकदा हायब्रिडायझेशन त्याचं चेंज होतो. सो इट्स चेंजेस इट्स हायब्रिडायझेशन अगेन ॲट sp3. तर हायब्रिडायझेशनचं चेंज जर बघितलं आपण मेकॅनिझममध्ये sp3चं अगोदर काय होतं sp2 होतं, sp2चं काय होतं sp3. सो हायब्रिडायझेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 to sp2 अगेन sp2 to sp3. सो दिस ट्रान्झिशन स्टेट having a partial negative charge because its nucleophile and living group both having a partially negative charge. So overall this transition state is a negatively charged transition state. Okay. One more thing here I forgot you. This is a concerted type of mechanism. So what is concerted type of mechanism? There is a formation and breaking of bond simultaneously. म्हणजे हा जो आहे हा कॉन्सन्ट्रेट टाईप आहे, कारण ह्या एकाच वेळी बॉन्ड फॉर्म आणि एकाच वेळी बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. जेवढा बॉन्ड फॉर्म झाला असेल तेवढाच बॉन्ड ब्रेक झाला असेल अशा टाईपच्या रिॲक्शनला काय म्हणतात कॉन्सन्ट्रेट टाईप ऑफ रिॲक्शन. सो इन द कॉन्सन्ट्रेट रिॲक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस सायमल्टेनियसली. म्हणून हे SN2 जे मेकॅनिझम आहे यामध्ये ही जे आहे हा कॉन्सन्ट्रेट टाईप मेकॅनिझम आहे. ओके. सो आता आपण नेक्स्ट पॉईंट मध्ये बघणार आहे व्हाय बॅकसाइड अटॅक इज मोर फेवरेबल. सो थर्ड पॉईंट व्हाय बॅकसाइड अटॅक. Why backside attack favorable. आता इथं आपण इंगोरनी सायंटिस्ट सांगितलं की हा बॅकसाइड अटॅक इज मोर फेवरेबल. सो लेट्स सी व्हाय बॅकसाइड अटॅक इज मोर फेवरेबल. लेट्स सी व्हाय बॅकसाइड अटॅक इज मोर फेवरेबल. आता इथे जर बघितलं आपण तर हा OH मायनस हा बॅकसाइडनेच का अटॅक करतो, तर इथे जे ब्रोमिनची जी साईज आहे किंवा लिव्हिंग ग्रुप जो असणार आहे तो ह्या फ्रंट साईड ही याची तर इथली फ्रंट साईड आपण कन्सिडर करणार आहे. कारण हा लिव्हिंग ग्रुपची ही फ्रंट साईड असणार आहे. तर तिथे लिव्हिंग ग्रुप असल्यामुळे इथं जे जर आपण असं कन्सिडर केलं हा OH इथे येतो याच्यावरती अटॅक आहे ते ब्रोमिनची साईज लार्ज आहे किंवा लिव्हिंग ग्रुप जो असणार आहे त्याच्यावरती जनरली हा निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. कारण जो आपल्याला माहिती लिव्हिंग ग्रुप आणि इनकमिंग ग्रुप दोन्ही जर बघितले तर न्यूक्लियोफिलिक कॅरेक्टर आहे दोघांमध्ये, बिकॉज बोथ आर दी निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस. मग आता इथं येत असताना हे याच्यावरती पण निगेटिव्ह चार्ज इथं पण निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो देर इज अ निगेटिव्ह काय होणार रिपल्शन होणार आहे. म्हणून याला ओव्हरऑल ही जी साईड आहे एवढी साईड याची ही पूर्णपणे ब्लॉक झाली असेल. हा कुठूनही जरी आला तर याला निगेटिव्ह चार्जला फेस करावा लागणार आहे. सो देर इज अ स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस. सो इथं जो न्यूक्लियोफिल आहे तो फ्रंट साईडने येऊ शकत नाही. ही जी पूर्ण साईड आहे आपल्याला फ्रंट साईड म्हणू शकतो. सो दिस फ्रंट साईड इज ब्लॉक बाय द लिव्हिंग ग्रुप. कारण का सिमिलर चार्जेस आहे, रिपल्शन आहे आणि स्टेरिक हिंड्रन्स पण त्या ठिकाणी होणार आहे. सो देर इज अ रिपल्शन ऑफ लिव्हिंग ग्रुप अँड न्यूक्लियोफिल. सो फ्रंट साईड इज ब्लॉक बाय द लिव्हिंग ग्रुप. मग आता इथं जर याला अवेलेबल आहे तर मग कोणती साईड आहे तर बॅक साईड आहे. मग ते इथून पण येऊ शकतो, इथून येऊ शकतो, इथून येऊ शकतो. Okay, so more favorable is exactly from the opposite side of the living group is more favorable. कारण या ठिकाणी जर बघितलं तर आपण स्टेरिक हिंड्रन्स कसं असणार आहे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रन्स असणार आहे. आता इथून जर आलं तर ह्या आपल्याला हायड्रोजनची त्याला स्टेरिक हिंड्रन्स त्याला थोडंफार त्या ठिकाणी असणार आहे. सो एक्झॅक्टली तो बॅक साईडनेच अटॅक करेल, कारण का तिथं लेस स्टेरिक हिंड्रन्स असणार आहे लेस आणि इथं स्टेरिक रिपल्शन पण नाही. याची जर बघितलं तर निगेटिव्ह चार्ज हा एकमेकांच्या अपोजिट आहे. सो देर इज अ नो स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस और living group and nucleophile. So more backside attack is more favorable in case of SN2 reaction because it is a bimolecular reaction because it having a both the species present in the determining state reacted as well as nucleophile. Okay. Now let's see what is transition state. Okay. So आता आपण बघितलं ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये एक dark bond which is on the plane, partially bond break, partially bond form. Okay, हे transition state आहे. Partially negative charge, partially negative charge. Overall this having a negative charge. Okay. Let's see transition state of the SN2 reaction. So in transition state we already seen that there are five atoms or 5 members in the transition state on the carbon atom. आता इथे जर बघितलं आपण तर ही जी ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये हे जे हायड्रोजन्स आहेत हे तिन्ही हायड्रोजन जे आहेत हे एका प्लेन मध्ये आहेत, एका सरफेस वरती आहेत
आणि हे जे आहेत हे त्यांच्या परपेंडिक्युलर एकमेकांना कसे असणार, हे दोन्ही जे आहे लिव्हिंग ग्रुप आणि न्यूक्लियोफिल हे जे हा जो प्लेन आहे, हा जो ट्रायंगल आहे याला परपेंडिक्युलर असणार आहे. आणि हा यांच्यामधला जो बॉन्ड अँगल आहे ते ट्रायंगल मध्ये त्यांच्यामधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो 120 आहे. ओके, सो दिस ट्रान्झिशन स्टेट हॅव्हिंग sp2 हायब्रिडायझेशन. कारण इथं फक्त आपण काय करणार, हा ट्रायंगलच कन्सिडर करणार आहे, कारण हा बॉन्ड पूर्णपणे हे दोन्ही बॉन्ड काय आहेत, हा बॉन्ड आहे, कारण हा इथं हा ब्रेक झालेला अर्धा बॉन्ड आणि हा पूर्ण अर्धा फॉर्म झालेला आहे, म्हणून इथं आपण हे दोन्ही निग्लेक्ट करणार. ओव्हरऑल ही ट्रान्झिशन जे आहे ट्रायगोनल आहे, म्हणून आपण त्याचं हायब्रिडेशन काय करणार आहे, sp2 कन्सिडर करणार आहे. तर इथं आता हा बॉन्ड पूर्णपणे जसा हा बॉन्ड फॉर्म होत जाणार तसा हा बॉन्ड काय जाणार, ब्रेक होत जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी हायब्रिडायझेशन पुन्हा एकदा sp2 चं sp3 त्या ठिकाणी बनणार आहे. So hybridized changes from sp2 again sp3 at the end of the reaction. Okay, and there is formation of the product. So this transition state is a 5-member transition state, and this is a concerted type of mechanism because here formation and breaking of bond taking place simultaneously. ट्रान्झिशन स्टेट नंतर आपल्याला स्टेरियोकेमिस्ट्री SN2 रिएक्शन ची बघायची. तर स्टेरियोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, तर अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन अ स्पेस कॉल्ड एज स्टेरियोकेमिस्ट्री. ओके, तर आपण यामध्ये आता बघितलंय का रिॲक्टंट जो आहे त्याच्या बॅक साईडना अटॅक हा मोर फेवरेबल आहे. कारण का, तर दोन रिजन्स त्या ठिकाणी आहेत, स्टेरिक रिपल्शन आणि स्टेरिक हिंड्रन्स दोन्ही रिजन्स त्या ठिकाणी आहेत. ओके, OH मायनस मग हा बॅक साईडने अटॅक करतो हे आपल्याला आता बघितलं आपण, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन द लिव्हिंग ग्रुप and nucleophile and steric hindrance of living group and nucleophile. Both these reason makes the nucleophile prefer to from the attack from the back side. मग आता इथं जर बॅक साईड होत असेल तर याचं आपल्याला इन्व्हर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिळणार आहे. इन्व्हर्जन ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे चेंज इन कॉन्फिगरेशन. मग जर समजा आज इथं जर एस कॉन्फिगरेशन असेल तर ते त्या मॉलिक्यूल प्रोडक्टचं काय होणार आहे, आर कॉन्फिगरेशन होणार, किंवा आर असेल तर आर चेंजेस टू एस. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज इन्व्हर्जन इन कॉन्फिगरेशन. तर SN2 रिएक्शन आपल्याला SN2 रिएक्शन मध्ये जनरली काय होतं, इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. पण त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, सो रिएक्टंट जो आहे तो आपल्याला कायरल सेंटर त्या ठिकाणी कन्सिडर करावं लागेल. सो कायरल सेंटर म्हणजे काय, सो कायरल सेंटर म्हणजे काय, तर त्या हे जे कार्बन आहे, कार्बन हॅव्हिंग 4 डिफरंट ग्रुप इज कॉल्ड एज कायरल और असिमेट्रिक कार्बन. ओके, आपल्याला इथं असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे चार, इथं हा जो आहे हा सिमेट्रिक कार्बन आहे किंवा अकायरल तर आपण म्हणणार आहे, कारण का त्याच्यावरती 3 हायड्रोजन सारखेच आहेत. तर आपल्याला हा जो कार्बन आहे याच्यावरती जे 4 ग्रुप आहेत, चारही ग्रुप वेगळे घ्यावे लागतील, त्यावेळेस तो काय बनणार आहे, कायरल सेंटर बनेल किंवा असिमेट्रिक कार्बन आपण त्याला म्हणतो. ठीक आहे, तर ज्यावेळेस तुम्ही एखादा असिमेट्रिक कार्बन घेता त्यावेळेस त्याचं जे चेंज इन कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट इज कॉल्ड इन्व्हर्जन. ओके, हा जो पॉईंट आहे आपल्याला याचं ब्रीफ स्टडी करायचं, तो आपण नेक्स्ट पॉईंट मध्ये घेणारच आहोत. त्यावेळेस आपल्याला डिटेल्स त्याचं स्टडी करणार आहे, एक एक्झाम्पल घेऊन आपण ते इलॅबोरेट करणार आहोत. ओके, आफ्टर स्टेरियोकेमिस्ट्री लेट्स सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. सो एनर्जी प्रोफाइल व्हॉट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. सो एनर्जी चेंजेस ड्युरिंग द केमिकल रिएक्शन. मग रिएक्टंट टू प्रोडक्ट जे काही कन्व्हर्जन होत असताना त्या ठिकाणी एनर्जी ही बदलत राहते. सो दॅट एनर्जी चेंजेस विथ द टाइम और रिएक्शन कोऑर्डिनेट. सो आपल्याला या ठिकाणी ते रिएक्शन कशीचे रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम घ्यायचा आपल्या SN2 रिएक्शनचं. ओके, कन्सिडर हेअर इज अ रिएक्टंट म्हणजे कोणतं आहे, आता CH3Br आपण मिथिल ब्रोमाइड या ठिकाणी घेतलंय. सपोज त्याची एनर्जी काहीतरी त्यामध्ये एनर्जी स्टोअर आहे. आता ती इथं जी आहे एनर्जी आपण 0 कन्सिडर केली, तर त्या रिएक्टरमध्ये काहीतरी एनर्जी असणार आहे. ओके, मग आता ज्यावेळेस आपण इतर रिएक्शन होत असताना वी सप्लाइड द एनर्जी, मग ती एनर्जी वेगळ्या स्वरूपात असेल, स्टरिंग असेल किंवा हिटिंग असेल किंवा वेगवेगळ्या मेथडने आपण त्याला काय करू शकतो, एनर्जी प्रोव्हाइड करू शकतो. तर त्यावेळेस त्याची एनर्जी ही वाढत जाणार आहे आणि एक स्टेज अशी येईल की इथं एनर्जी ही त्या ठिकाणी मॅक्झिमम एनर्जी होणार आहे आणि त्यानंतर एनर्जी डिक्रीज व्हायला सुरुवात होणार आहे. ओके, आणि मग ती एनर्जी कुठेतरी एका पॉईंटला काय होणार आहे, पूर्णपणे रिलीज होणार आहे. आता हा जो पॉईंट आहे, सो दिस पॉईंट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन स्टेट एनर्जी. इथे एक ट्रान्झिशन स्टेट तयार होणार आहे आणि आपल्याला ट्रान्झिशन स्टेट माहिती आहे का, हा जो कार्बन आहे याच्यावरती इथं बॉन्ड काय हा बॉन्ड ब्रेक झाला असेल, हा बॉन्ड फॉर्म झाला असेल. या स्टेजमध्ये एनर्जी मॅक्झिमम एनर्जी असते, कारण इथं बॉन्ड फॉर्म झाला आहे आणि इथं बॉन्ड ब्रेक झाला आहे. या स्टेजमध्ये मॅक्झिमम एनर्जी असणार आहे. सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन स्टेट. आणि
जो एनर्जी गॅप आहे रिॲक्टंट आणि हा जो प्रॉडक्ट यांच्यामधला जो एनर्जी गॅप आहे चेंज इन एनर्जी दॅट इज कॉल्ड ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲक्टिवेशन सॉरी दॅट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिॲक्शन और energy between the reactant and energy difference between the reactant and product is called as heat of reaction. आणि इथून जो हा जो एनर्जी गॅप आहे हा रिॲक्टंट टू ट्रान्झिशन स्टेट त्याला म्हणतात ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. मग आता रिॲक्शन जर कॅरी आउट व्हायची असेल तर आपल्याला त्याची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी तिथे अचीव्ह केली पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला वेगळ्या माध्यमातून एनर्जी त्याला द्यावी लागणार. सो वी हॅव टू सप्लाय द एनर्जी टू ऍक्टिव्हेट द मॉलिक्यूल और टू रीच द मॉलिक्यूल ॲट ट्रान्झिशन स्टेट. मग इथं ट्रान्झिशन स्टेटला गेल्यानंतर मॉलिक्यूल सडन त्याची एनर्जी काय करणार आहे डिक्रीज करणार आहे बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड और फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द OH बॉन्ड. मग इथं आल्यानंतर हा जो प्रोडक्ट आहे त्याचे जो बॉन्डिंग आहे बघा ओके अल्कोहोल बॉन्ड आला आणि याच्यामधून Br मायनस रिलीज झाला आहे या स्टेजला ओके. आणि मग इथं जर बघितलं तर एनर्जी ही रिॲक्टंटची ज्यावेळेस रिॲक्टंटची आणि प्रॉडक्टची एनर्जीमध्ये डिफरन्स असणार आहे आणि रिॲक्टंटची ही नेहमी जास्त असते आणि प्रॉडक्टची एनर्जी ज्यावेळेस कमी असेल त्यावेळेस ती रिॲक्शन कशी असते फॉरवर्डेड असते. आता इथं जर बघितलं तर समजा इथं प्रॉडक्टची एनर्जी इथं कुठेतरी असते तर ही रिॲक्शन पुन्हा परत बॅकवर्ड रिॲक्शन झाली असते. सो आपल्याला रिॲक्शन जर फॉरवर्ड करायची असेल किंवा रिॲक्शन फॉरवर्ड कधी म्हणणार आहे तर ज्यावेळेस रिॲक्टंटची एनर्जी ही प्रॉडक्टपेक्षा जास्त असेल किंवा प्रॉडक्टची एनर्जी ही रिॲक्टंटपेक्षा कमी असेल त्यावेळेस रिॲक्शन कशी असणार आहे फॉरवर्डेड रिॲक्शन असणार आहे ओके. So this is the energy profile diagram. So in this axis there is energy changes and here is a reaction coordinate or time. जसं टाइम जाणार आहे तशी रिॲक्शन ही पुढे फॉरवर्ड होणार आहे किंवा त्याला आपण रिॲक्शन कॉर्डिनेट म्हणतो. ह्या ॲक्सिस वरती एनर्जी असणार आहे ठीक आहे. एनर्जी रिॲक्टंटची जी आहे प्रोडक्ट ट्रान्झिशन स्टेट आणि ही जी आहे एनर्जी आहे प्रोडक्टची एनर्जी आहे ओके. सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. आता इथं जर बघितलं तर एक आपल्याला पीक मिळणार आहे एकच ट्रान्झिशन स्टेट आहे बिकॉज SN2 रिॲक्शन कंटेन्स ओनली वन ट्रान्झिशन स्टेट. सो here is a only one peak okay. In case of SN1 there are two transition states, so there are two peaks observed. So in SN2 only one peak is observed, so we can distinguish energy profile diagram of SN1 and SN2 easily because in SN2 only one peak is observed.